गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोबिंद श्री हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदित बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जैन जीते पंच प्रकार तेन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जीओ दोहरा सबन सुनियो गुर बाक को पै तैयार समुदाय अयुत गन सिंगन धरे होए सबदान सदाय सबन सुनियो गुर बाक को। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल किरपा निधान मेहरा दे खजाने ज्योति स्वरूप गरीब नवाज पातशाह जुगो जोगा अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी महाराज जी की अपार किरपा का सदका सत संगत करन दा श्रेष्ठ समा सतगुरु जी ने बख्शिया है जिस नूं सफले करते हुए गुरमुखा प्यारिਆਂ ਦੀ रस ਭਿੰਨੀ रसना तो गुरु की बाणी दे कीर्तन सरवण कर रहे सो हुण जिवें सत्कारयोग ज्ञानी जी ने दस्सिया है यह साध संगत पोह दा महीना है कल प्रारंभ होया है। इस पोह दे महीने विच बहुत सारियां शहीदियां होईयां ने विशेष करके आपां कह लईए कलगीधर पातशाह जी दा साध संगत परिवार इस पोह दे महीने विच शहीदियां प्राप्त कर गया है। उन्हां दे जान नालों प्यारे साहिबजादे जान तो प्यारे पंजां प्यारिਆਂ विचों 3 प्यारे उन्हां दे माता जी भाई उदय सिंह जीवन सिंह बेअंती सिंह जिन्हां ने इस महीने विच साध संगत शहीदियां प्राप्त कीतियां हन। थावां थावां ते जिथे गुरु नानक नाम लेवा संगत है इस महीने विच शहीदियां प्राप्त कर चुके गुरमुखां नूं चेते करदे होया साध संगत अपने उस विरसे नूं चेते करदे ने उहदे ते झाती मारदे हन। किवें कलगीधर पातशाह जी ने सानू साध संगत प्रफुल्लत रखण वास्ते अपना परिवार मासूम साहिबजादे तक जिहड़े ने साडे तो कुर्बान कर दिते ते कुर्बान करके भी अखां तो एक अथरू तक नहीं साध संगत डिगण दिता बल्कि दृढ़ निश्चय नाल साडे वले उंगली करके ये गल कही है इन पुत्रन के सीस परवार दिए सो चार मुए तो क्या पाया जीवित लाख हजार सिर्फ साडे वास्ते ते साडे लई महाराज सच्चे पातशाह जी ने साध संगत प्रसन्न चित विच ये बचन उचारे सन पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। उस पंथ नूं साध संगत वसाउण वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना सारा परिवार वार दिता है। हफ्ते 10 दिनां दे समय दे अंदर अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे 5 जी साध संगत शहीदी प्राप्त कर गए। उस इतिहास नूं वाचण वास्ते किवें कलगीधर पातशाह जी ने साध संगत अपने फरजंद साडे उत्तों कुर्बान कीते वो पवित्र इतिहास जिवें कवि संतोख सिंह जी ने कलमबद्ध कीता है। विशेष हुक्म संगत वल्लों ते ज्ञानी जी वल्लों होया सी कि उस इतिहास नूं आपां संगत नाल साझा करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे साहिबजादियां दी शहीदी किवें होई इस प्रसंग तो पहला साध संगत गल आपां इत्थों शुरू करते हैं। जदों कलगीधर पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया है किला छड्डण दी नौबत किवें आई है
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੇਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਏਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ, ਸੈਯਦ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਠਾਕੁਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸੈਯਦ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਭੇਜੀ, ਨਾਲ ਕਸਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹੈ ਇਸ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਸ ਠਾਕੁਰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਉਥੇ ਕੇਵਲ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
महाराज ने आख्या जे 20 नहीं कट सकते 19 दिन होर कट लो। कहन लगे महाराज 1 दिन कटना औखा है। सतगुरु ने आख्या 18 दिन कट लो, 17 दिन कट लो, 15 दिन कट लो। 15 दिनों तो बाद इहो जिहा राज भाग ते सुख बख्श देंगा जिहदी तुसां कदी कल्पना भी ना कीती होवेगी। पर साध संगत सिर फेर दिता है। कवि जी ने वो बचन महाराज सच्चे पातशाह जी ने इउं कथन कीते ने, वो कहिंदे ने सतगुरां ने बचन कीता है, कहन लगे 62 20 बसो के 19 ਸਿੰਘੋ केवल 20 दिन की गल है। जे 20 दिन जेरा नहीं रख सकते तो सिर्फ 19 दिन तुसीं हौसला कर लो। मैं तुहाडे नाल वचन करदा 19 दिनों बाद राज भाग दा मालक तुहानू बना देंगा। 62 20 बसो के 19 ਸਿੰਘਾਂ ने सिर फेर दिता है। फिर महाराज कहते जे 19 भी नहीं रह सकते तो फिर 18 दिन तो जेरा कर सकते जे ना। 62 20 बसो के 19 कै 18 सिमरो जगदीश। केवल 18 दिन परमात्मा नू चेते करो, साडे चरना का ध्यान रखो, जिहड़ा तुहाडे नाल वचन करदे पूरा कर लवांगे। साध संगत 18 दिनों तो भी उन्हें जवाब दे दिता है। फिर महाराज कहते ने किदों सब्त 10 खोड़ सरहो, सब्त 7 ते 10 10 ते 7 17 किदों हुंदा जां, किदों सब्त 10 खोड़ सरहो। महाराज कहते 17 दिन ही ਸਿੰਘੋ जर जाओ, 17 दिनों बाद अपनी जित हो जाएगी, तुसीं हौसला रखो। कै 10 पंच फिरो सुख लहो। जदों 17 तो भी जवाब देता तो महाराज कहते ने कै 10 पंच, पंच 5 ते 10 15। महाराज कहते चल 15 दिन तो टिक सकते हैं ना। जे 15 दिन तुसीं हौसला रखो तो राज भाग तुहानू बख्श देंगा। राज के तुसीं मन भाउंदे पदार्थ छकने, दुनिया ते तुहाडा राज होवेगा। इन्हां दी कसमां ते एतबार ना करो। पर साध संगत उस वेले ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं बहुतियां जदों बेनतियां कीतियां, माता जी दे कहण ते फिर कलगीधर पातशाह जी ने मन बना लिया। कहते चंगा जिवें फिर तुसीं कहंदे जे, पर साडी एक गल चेते रखनी, इन्हां ने कसमां खाधियां जरूर ने, अपनियां कसमां ते पूरे नहीं उतरनगे। साडे बाहर निकलण दी ढेर है, साडे उत्ते हल्ला करनगे ते ਜਿਹੜੀਆਂ जानां बचाउण वास्ते तुसीं कहंदे आपां किला छड्ड दईए, ਉਹ जानां बचाउणीਆਂ साडे ਲਈ मुश्किल हो जाणगीਆਂ। कलगीधर पातशाह जी का एक एक अखर साध संगत उस वेले पवित्र मुख तो कीता होया वो पूरा होया। महाराज ने उन्होंने दसन वास्ते पहला उन्होंने कोलों ही उन्होंने वकीलों राही सुनेहा भेज के 4 गड्ढे मंगवाए ते कुछ खच्चरां उन्होंने उत्ते साध संगत जिहड़ा फालतू समान किले दे विच पिया सी, फटे पुराने कपड़े कुछ बर्तन जिहड़े सन वो लद के उन्होंने उत्ते रेशमी सुंदर वस्त्र दे नाल ढक के तोड़ दिते। ते जदों किले तो बाहर आए साध संगत इन्होंने अपना धर्म हार दिता ते ये सोचा भी बहुत कीमती खजाना महाराज ने पहला कढ़ दिता है, उन्होंने लुटण पै गए। सतगुरु ने आख्या वेख लो ਸਿੰਘੋ इन्हां दा ईमान। पर साध संगत फिर भी ਸਿੰਘ ना मन्ने। हजूर दा गुरबाणी विच फरमान है, गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे धावो। जो गुरु ने वचन कह दिता ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ देना है, ते जिहड़ा गुरु दे दसे होए वचन उत्ते पहरा दिंदा साध संगत ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गुरु सारियां खुशियां निछावर कर दिंदा, कुछ भी ਉਹਦੇ कोलों लुका के नहीं रखदा। पर महाराज दा वचन ਸਿੰਘਾਂ ने मन्निया ना, निकलना पिया। एक रात फिर तैयारी कर लई। रात नूं महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या आज आपां सारे निकल चलांगे। जिवें सतगुर सच्चे पातशाह जी ने उत्थे सारियां दी तैयारी करवाई, जिवें कलगीधर पातशाह जी ने साध संगत अपने साहिबजादियां सत्कारयोग माता दी साडे माता ते सतगुरां दे महल माता सुंदर कौर ते माता साहिबदेव कौर जी दे नाल ਉਹ किला छड्डदे ने। उन्हां विच ही सत्कारयोग 5 प्यारे ते होर बहुत सारे ਸਿੰਘ ने जिन्हां नूं महाराज सच्चे पातशाह अपनी जान नालों वध प्यार करदे हन। किवें साध संगत उन्होंने किला छड्डिया। ये किला छड्डण तो लैके आउण वाले 15 दिनां विच आपां छोटे साहिबजादियां दी ते वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी दे प्रसंग विचारांगे। शरधा भावना नाल आओ मन चित बिरतियां एकाग्र करिए। सतगुर सच्चे पातशाह जी जिवें कृपा करते हैं, महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास उन्होंने पवित्र कौतक सरवण करके लाहा प्राप्त करिए जी। दोहरा सबन सुनियो गुरबात को भय तैयार समुदाय। जिस वेले कलगीधर पातशाह जी ने वचन साध संगत कर दिता कि अज रात नूं आपां निकल चलांगे, सारे ਸਿੰਘਾਂ ने महाराज सच्चे पातशाह जी का यह वचन सुन के निकलण की तैयारी कर लई। आयुध गन ਸਿੰਘਣ धरे होए संविधान सदाए। आपो अपने शरीरां ते चंगी तरह शस्त्र सारिਆਂ ने सजा लए ते कुछ शस्त्र साध संगत हाथां विच फड़ लए हन। चंगी तरह सावधानता दे सहित किले नूं छड्डण वास्ते अज रात तैयारी कर लई है। 19 दसंबर का साध संगत तो दिन सी जदों महाराज सच्चे पातशाह जी ने किला आनंदपुर साहिब का छड्डिया है। चौपई
अपने अपने बंद बंद भार। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਬੰਨ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਰੂਦ ਗੋਲਾ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੇ ਸਿਰ ਲੀਨ ਧਾਰੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਜਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕੋ ਸਖਤ ਉਠਾਵਨ ਕੇਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀਸ ਧਰੀ ਇਸ ਦੇਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਭਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਉ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਤਬ ਅਰੂਪ ਕਰ ਡੋਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਡੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਏ ਪਾਏ ਲਿਖ ਕਰ ਚਾਲੀ। ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਪਏ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਬਹੁਤਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਠੱਕਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਲੜਨੇ ਹਾਰੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਰ ਬਹਿਰ ਪਧਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਗਇਓ ਬਹੀਰ ਉਲੰਘ ਕਈ ਕੋਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕਈ ਕੋਹ ਤੱਕ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਰਗ ਸਰੋਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਕਰ ਕਰ ਪਿਆਰ। ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਪੰਥ ਮਝਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੇਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਬਚੇ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੱਖੇ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਭ ਲੱਖੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਲਰਬੇ ਏਕ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ 500 ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਡੇਢ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ ਕਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਗਏ ਤਿਸ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ 500 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗਈ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ। ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦਨਾ ਧਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਬਹੁਰੋ ਉੱਚੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹੈ ਕੋ ਸਾਧ ਰਹਿ ਇਸ ਸਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਝਾਰੂ ਦੀਪ ਕਲਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਹਿਤ ਧਰੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਵੇ। ਉਹ 3 ਵਾਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਬੋਲਿਓ ਡਰ ਮੁਰ ਧਾਰਾ। ਤੀਸਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 3 ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਵਾਂਗ ਵਿਸਾਲ ਅਰੰਭੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੈਸਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਹੀ ਨਾ ਧੀਰਜ ਭਏ ਅਚੰਭੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਭਿਖਰਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਥ ਐਉਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਲੋਕਤ ਬਾਤ ਉਚਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਸੋ ਇਹਾਂ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਵਸ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਨਿਜ ਜਨਮ ਸੁਧਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸੌਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਤਿਸਕਾ ਗੁਰ ਬੋਲਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਅਡੋਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਵੇਗਾ? ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਤ ਧਰ ਨੀਚ ਪਹਾੜੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਏਡੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਬੈਰ ਪਛਾਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਹ 2 ਜਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਏ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਹਮਕੋ ਕੋਉ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ। ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਰਾਵਰ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਹਿ ਨਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਟਿਕਾਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਸੈ ਉਚਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਚੋ ਹੈ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਅੰਨ ਭਰੀ ਗਾੜੀ ਇਹ ਖਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋ ਲਿਓ ਧਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਈ ਜਾਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਕਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੈ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਬਰਸੈ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਪਰਸਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਮੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਂਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਿਰਦਿਨ ਹਮ ਤੁਮ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਮ ਗਮੀ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਮੀ ਹੋਏ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ 9 ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, 10 ਮੁੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 8 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੌਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ 9 ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਣ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਲੇਖਿਆ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀਆ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਨਹਿ ਕਿਮ ਗਮੀ ਕਾਈ ਨਿਸਦਿਨ ਹਮ ਤੁਮ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਨਹਿ ਕਿਮ ਗਮੀ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਥਲ ਕਮੀ ਹੋਏ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। 10ਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ।
ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਨਹਿ ਕਿਮ ਗਮੀ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਥਲ ਕਮੀ ਹੋਏ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਨਹਿ ਕਿਮ ਗਮੀ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਿਧਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਧੁਨੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਮ ਭਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਉਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਉਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੀ ਗੱਡੇ ਵੱਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਹਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਚੱਲੀਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਵਾ ਇੱਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ, ਭਾਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਥੋਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇਥੋਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇਹ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਥੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਰਥੀ ਉਹਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਸਦਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਭਰਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਆ ਲੈ ਜੇਬ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਅੰਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੇਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜੇਬ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਵੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਪਈ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਤੇ 3500 ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਝਵਾੜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3500 ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3500 ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ 3500 ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਛਕੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਰਸਦ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਛੰਨ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਖੀ ਜਾਈ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ 3500 ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੌਲ ਛਕਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਸਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਰਸਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਪਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਹਿ ਕਿਮ ਗਮੀ ਕਾਇ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਕਮੀ ਹੋਏ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਾਰ